Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello everyone. This is our third class in translation from Arabic and into Arabic, level 4. Today we're gonna discuss units 7, 8 and 9. By the end of this class, I expect you to be familiarized with the meaning of some literary terms and their translation. I just want to tell you that today's focus is on the translation of poetry. In order to be, as a translator, in order to produce some translation of poetry, you need to be aware of some literary terms and how they are translated. Also, by the end of this class, I expect you to be familiarized with the features of poetic versus prose languages, to be able to select the most fitting collocation in the target language, to be able to comparatively and critically analyze a given translation of pieces of poetry, and finally, to be able to attempt a translation of these pieces of poetry, and if there is some relevant critical prose, this is guided by a translation or translations we give to you, or actually given to you in the book by Professor Anani. Okay, so let's start. The first unit we're gonna work on today is Keats and Chapman's Homer. Okay, while translating this unit or the text in this unit, as we learned over the last two classes, we need to identify the sort or the type of text we are gonna translate. We need to read it first. You will find that the text in this unit consists of both prose and poetry. The prose part handles some or discusses some technical terms, okay, from the field of or the discipline of literary criticism. It discusses some abstract thoughts and intellectual arguments, and it expresses the writer's opinion. So, for sure, what is the type of this text? It is informative text. So informative text احنا بالفعل اتعلمنا over the last two classes how to handle an informative text, how to translate an informative text. Okay, as I told you, this unit focuses on poetry. The verse part is given both in English and in Arabic, Dr. Anan's or Professor Anan's translation. However, you are required to translate the entire piece of poetry, the entire text, both prose and poetry. And you can, use the, or not use, actually, we don't expect you to copy, but the translation given in the book can be a sort of guide to you in your translation. Okay, so this is everything you need to know about the nature of the text. Let's move to the text. I hope you have your books with me. The first challenge that might face you while working on this unit is lexical. Poetry, in a way or another, is considered or what? Let me say it in other words. Okay, let me talk in general first. When you translate a technical text, okay, you need to be aware of the terms used in this field of or in this discipline. What is the meaning of a technical text? A text that discusses specialized concepts from certain discipline,
like literary criticism. Literary criticism as it's a discipline. It has its own jargon. Jargon. It has its own language, its terms. Okay, economics is another discipline. Medicine is another discipline. Business is another discipline. Education is another discipline. Each one of these disciplines has its own concepts. These concepts are expressed in fixed terms. If you translate these concepts into different words, your translation will not be accepted by the people of this discipline. So, as a translator, you need number one, to decide the type of the text you're working on, whether it's technical text or it's like any other text. We call it the current affairs texts. Okay, if it's technical text, you need to be aware of the terms used in this domain or in this field of study or discipline. Okay. Why? Because you should translate terms into terms, okay? And in this case, you need technical dictionaries, okay? Because general purpose dictionaries might not help you much. Actually, nowadays, monolingual dictionaries could help you, even the general purpose, but a technical dictionary might be much better, particularly, from English to Arabic or Arabic to English, okay? So, yes, you do need technical dictionaries with you. technical dictionaries قواميس متخصصة في مجال النقد الأدبي، في مجال الطب، في مجال الهندسة، في مجال التجارة، في مجال الأعمال whatever. Okay, the text we have in this unit has some poetry and has some prose. The prose part is from the discipline of, or belongs to the discipline of literary criticism. So it's a technical text. We need to know the meaning of, or how the terms of literary criticism are translated into Arabic. The terms we have in the text. Okay? As I told you, it's very important that you translate a technical term, okay, as it is translated. It's not a matter of انت مش مالكش فرصه انك تجتهد في انك تترجم، الا طبعا لو الترم ده مش موجود له ترجمه خالص، اوكي، وانت حد من professional translators ممكن تجتهد في ان انت توجد الترم ده في اللغه اللي انت بتترجم لها. اوكي. Something else, a word, a common core word might have one technical meaning and one like current affairs meaning. So خلوا بالكم مثلا كلمة زي كلمة pupil مثلا، pupil اللي هي بمعنى تلميذ، ممكن تستخدم في مجال الطب بمعنى بؤبؤ العين. Okay, so I need to be aware of the different shades of the word. Okay, because some of these shades are technical، فن متخصصة في مجال معين، تستخدم في مجال معين. And some of these shades are general purpose, are current affairs meaning, or common core meanings. Okay, so some of the terms you will face in this unit is words like intensity, like rhymed couplets, like alliteration, polished poetry, cacophonous sounds. Okay, so let's study each of them. The word intensity could be used as, translated as a takfif, okay, or sometimes in literature it is used to mean like العمق. Okay, Dr. Anani here prefers that it is used as translated, the word intensity in English in literary criticism is translated in Arabic برضو في مجال النقد الأدبي في اللغة العربية as العمق والكثافة. وبيدينا مثال romantic time is intensity. Okay, يقاس الزمن الرومانسي بعمق اللحظة وكثافتها. وهسيب لكم سؤال تفكروا فيه وتردوا عليا، هو فين يقاس ديت؟ هو الجملة بالإنجليزي تقول romantic time is intensity. دكتور عناني ترجمها يقاس الزمن الرومانسي بعمق اللحظة
وكثافتها. جت منين كلمة يقاس؟ جت منين اللحظة. يس. هديكوا كده حاجات تساعدكوا على الإجابة على السؤال ده. فاكرين احنا قلنا ان the golden transfer rule بتاعتنا في الترجمة هي ايه؟ You understand the source text in its language. يعني لو انا بترجم من انجليزي لعربي you understand the English text in its language. And then so what you understand. وطبعا في عندنا قواعد للاندرستاندينج. انا مش بفهم اللي على مزاجي، لا انا بفهم وفقا لعلاقات الكلمات ببعضها، علاقات التركيب ببعضها، اجزاء النص، فهمي للتكنيكال تيرمز. اوكي، حاجات كتير انتوا درستوها في الثري ليفلز اللي قبل كده. اوكي. وبعدين this understanding is what I translate. ف if you understand this sentence in English you will find that Dr. Anan's translation is exactly what is meant by this. هو ايه المقصود بintensity اصلا؟ يعني ايه عمق وكثافة؟ هو هنا يعني عايز يقول لنا there is difference between the language of prose and the language of poetry. The language of poetry بتتميز بانها بالintensity، العمق والكثافة. It's condensed. يعني you might find the poet is using مثلا an image to condense a lot of meaning in this image. okay. وبالتالي لغة الشعر مقتضبة جدا لكن معبرة جدا باستخدام الايمجري، الفيجرتيف لانجوج، different tools used in poetry. لو قرناها ب the language of prose مثلا زي النوفل والدراما والessays ومعرفش ايه كل ده. okay. لا the language here is the characterized by extension، البسط والامتداد، عكس الintensity. اوكي. يعني ايه؟ يعني انه while writing novel اللي هي prose بقى، اي نوع من انواع البروز you can expatiate يعني تسهب وتسترسل، بعكس البوتري. The second term in literary criticism هو rhymed couplets، وهي المزدوجات المقفاة. احيانا بيتقال عليها بالانجليزي heroic couplets. يبقى سواء قابلنا rhymed couplets heroic couplets هترجمها المزدوجات المقفاة. يعني ايه المزدوجات المقفاة؟ يعني ان القصيدة عبارة عن couplets، يعني ازواج من الابيات. القصيدة مثلا 20 بيت، هي عبارة عن 10 ازواج من الابيات، كل زوج له نفس القافية. زي مثلا a little learning is a dangerous thing. خلوا بالكم thing. Drink deep or taste not the Pyrean spring. في قافية there is rhyme between the word spring, the word thing and the word spring. okay. This couplet اللي هو البيتين دول couplet يعني زوج من الأبيات are rhymed. اوكي. يعني القافية بتاعتهم واحدة. وطبعا هتلاقوا ترجمة عبقرية لدكتور عنايدة. الإنجليزي ده شعر ألكسندر بوب. دكتور عناني ترجمها: ما أخطر النزر اليسير من شراب العلم للإنسان، فانهل وإلا لا تذقه وابتعد عن نبعه الرباني. يعني بروفيسور عناني بقى، كلكم أكيد عارفين ترجمة بروفيسور عناني، ربنا يديله الصحة يا ربي. Okay. The third term is alliteration. alliteration خلوا بالكم هو عبارة عن إيه؟ إنه فاكرين من شويه لسه بنتكلم على rhymed couplets. rhyme ان نهايات الكلمات فيها نفس الاصوات. الالتريشن لا بقى، هي بدايات الكلمات هي اللي هي نفس الاصوات، بدايات. ولذلك الالتريشن هنسميها سجع البدايه. when words begin with the same letter. اوكي. هتلاقوا يعني في خطأ مطبعي عندكم في صفحة 50 page 50 بيتكلم على alliteration when words begin with the same letter. هي letter يعني، بس خطأ مطبعي الايه المفروض تبقى ايه. وده عكس السجع في اللغة العربية، لأن السجع بس لما أقول سجع بس في اللغة العربية يبقى أنا بتكلم عن نهايات الكلمات، لكن لازم أميز السجع عن سجع البداية. فكلمة alliteration مش هقول عليها سجع واسكت، لأن ده هيعمل confusion. لا، هقول عليها سجع البداية. Okay. The next term is polished poetry. Polished poetry يعني ايه polished؟ polished معناها مصقول. يعني مصقول برضو يعني ما فيهوش نشاز. بيستخدم الكلمات اللي فيه مختارة بعناية. اوكي. ده معنى كلمة مصقول، شعر مصقول في اللغة العربية او في اللغة الانجليزية. polished poetry اللي هو ما فيهوش cacophonous sounds. يعني ايه برضو cacophonous sounds؟ أصوات جرسها فظ وناشز.
اوكي ان الكلمات فيها اصوات مش متناغمه مع بعضها. يعني الاقي انا ودني نفسها ما تستسيغهاش الموسيقى ماشيه في فجاه بلاقي صوت نشاز كده طالع لوحده. اوكي يعني مش منسجم مع بقيه الاصوات، ده بنسميه كاكوفونس. كاكوفونس ساوندز بنترجمها في العربي اصوات جرسها فظ وناشز. انا عملت لكم علامتين استفهام على perform their office. عاوزكم تشوفوا لو سمحتوا دكتورة عناني ترجمها ايه perform their office. هي perform their office يعني لما اقول someone is performing his office او a tool is performing its office or something like this. يعني بتقوم بوظيفتها او بيقوم بوظيفته. عايزكم انتوا تبصوا على القصيده وتشوفوا دكتور عننا عمل فيها ايه، ترجمها ايه. هتلاقوا ان هو هي سكيبتت، ما ترجمهاش اصلا خالص. ليه؟ لانه الوظيفه دي بالفعل مذكوره في الشطر اللي بعدها. ودكتور عناني هو بيترجم القصيده ديت اللي احنا بنناقشها دلوقتي. لا انه او احنا هنلاقي انه الترجمه بتاعته في نقطه كده ما بقتش ماشيه، مش كل لاين بيترجم لاين مستقل، فبقى في فرق حوالي شطر من البيت. فاتعوض بانه هو ده ما ترجمش لانه بالفعل معناه موجود في اللي بعده في نفس البيت الشطر اللي بعده. اوكي اللي هو تحملها الابدان او تحمل الابدان ام سوري، ده المعنى يعني. وبالتالي دكتور عناني دروب ذس لانه مش not. وده بيأكد لنا انه احنا بنتحرك ما بين لغتين مختلفتين يكاد يكونوا مختلفتين في everything كلغة وكثقافة everything. So I have this license، مش كل حاجة لازم اترجمها. وبالعكس احنا هنشوف قدام انه دكتور عناني في حاجات مش موجودة ضافها من عنده في الترجمة، وده مش بس في البوتري، ده في الترجمة عامة you have this license. اوكي. في القصيدة دي هنلاقي برضو what is called poetic diction. poetic diction اللي هي اللغة الخاصة بالشعر. يعني هي مش لغة كل الناس بيستخدموها. يعني كلمة مالح مش كل الناس بتقول عليها briny، وكلمة سيل مش كل الناس بتقول عليها torrent. it's not everyday use. هو استخدم كلمة briny بدل salty مثلا. Okay, so this is what we call poetic diction used by poets over certain age. أنا كمترجم I need to be aware of this. I have to be aware of this. لأن أنا لما هترجم أنا برضو هحتاج إن أنا أستخدم لغة خاصة بالشعر، ودي هنشوفها جميلة جدا جدا في ترجمة الدكتور عناني في المحاضرة في اليونت اللي بعد ديت غالبا أو اللي بعدها نمبر 3 هنشوف حالا دلوقتي. These all the terms انتوا محتاجينها في انكم تترجموا الجزء البروز. اوكي لو سمحتوا ترجموه، وزي ما اتفقنا ان شاء الله الامور تستقر ونقدر نتقابل. البوتري بتاع اليونت ديت بالفعل مترجم لكم. لو سمحتوا this is your duty, this is your homework. You study the translation, compare it سطر كلمة كلمة، حللوها تركيبة بالنص الإنجليزي. اتعلموا فعلا من عبقرية الترجمة بتاع الدكتور عناني. وبعد ما تدرسوها وتحللوها زي ما أقول لكم يعني word by word and line by line. Okay, I want you to try yourself. I mean, give it a try. Try to translate بتاع ده the piece of poetry you have into Arabic. برضو حاولوا تطلعوها شعر عربي، وانا متاكد ان هنلاقي فيكم مواهب ما حصلتش. وخلوا بالكم هو عامه احنا في الترجمه بنفرق ما بين ترجمتين، نوعين كبار قوي من الترجمه. literary translation and non-literary translation. يعني الترجمة الأدبية دي نوع، وكل الترجمات التانية كلها نوع. اوكي سو ليه؟ لأن literary translation مش بتعتمد بس على كفاءة مترجم. يعني ممكن يكون مترجم عبقري لكن ما يعرفش يترجم شعر، ما يعرفش يترجم أدب. اوكي لأن فيها جزء من موهبة الأدب، موهبة الشعر. اوكي تساعد جدا لو المترجم عنده الموهبه ديت. تفرق معاه كتير جدا. كل الترجمات التانية بقى بنسميها non literary translations، وتحتها بقى انواع تانية كتير مختلفه. فاحنا عاوزينكم يعني give it a try، وانا متاكد هنلاقي حاجات ما حصلتش. اوكي هنتنقل لي second unit او next unit I'm sorry. Keats on Chapman's
Homer. اوكي. خلي بالكم التو يونتس العنوانين مختلفين، انتوا دوروا شوفوا ايه الفرق بين العنوانين. While translating the text برضو نفس الكلام، يعني we need to identify the type of text we are gonna translate. هنلاقي برضو we have poetry we have prose. البروز برضو informative text نفس الأسباب اللي قلناها في اليونت اللي فاتت. وبرضو we expect you إن انتوا تترجموا البوتري بعد ما تقروا وتقارنوا الترجمة بتاعتكم. طيب نبص على كام حاجة مع بعض in this unit. In this unit بقى we have what is called sonnet. What is sonnet؟ بنقولها بالعربي سونيتا أو سونيتات. سونيتات عندنا نوعين كبار قوي من السونتس، شكسبيريان and Petrarchan sonnets. سونت يعني ايه سونت؟ سونت هي قصيدة consists of 14 lines. قصيدة بتتكون من 14 بيت. اشمعنى 14؟ هو كده، هي بس 14 مش اكتر من 14. 15 ما تعتبرش سونت. So السونيتا او the sonnet consists of 14 lines. في نوعين، في شكسبيريان sonnets وفي بتراركان او they call it احيانا Italian sonnets. شكسبيريان sonnets بتكون عبارة عن الفرق بين الاثنين هو the structure of the stanzas. شكسبيريان طبعا في يعني stanza. شكسبيريان يونس عبارة عن 3 stanzas، كل stanza consists of 4 lines بنسميها quartets and a couplet. I'm sorry مش quartets. Quatrains. I'm sorry. Quatrain 3. So it consists of 3 quatrains. Okay. يعني ايه 3 quatrains؟ يعني 3 stanzas of 4 lines يبقى كده 12 and a couplet of couplet يعني 2 lines فكده بقوا 14 بيت. This is what? This is the Shakespearean sonnet. يعني اشمعنى كده؟ هو كده. This is the structure. The difference between Shakespearean sonnets and Petrarchan sonnets is the structure of each. وطبعا في حاجة خاصة بالتفعيلة بس يعني احنا نتكلم دلوقتي بس عن structure. The Petrarchan sonnet بقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن octave. octave يعني 8 lines. اوكي. قد يكونوا 8 lines كلهم just one stanza أو 2 stanzas of 4 each of 4 and assisted يعني a stanza of 6 lines. اوكي. طبعا الستراكشر ده بيتقال انه الاوكتاف you know like introduces an issue or a problem or whatever and the solution is given in the assisted. اوكي. ده سبب التقسيم ليه. الستراكشر هو العامل الفارق في انواع السونتس. Okay. So you as the translator, you just need to be aware of the technical term, what is the meaning of sonnets, okay, and the different types of sonnets. في العربي we call it السونيتا. Okay. In this unit we need to be you need to actually I don't want to say to learn because you already learned this, but you need to be careful about the right collocate, using the right collocate in your translation. لانه احيانا في حاجات ممكن تخدعنا او يعني تسرقنا، يعني ما ننتبهش ليها قوي. زي مثلا كلمه eagle eyes اللي موجوده عندنا في القصيده، هنلاقي دكتور علي ترجمها عيون الصقر وليست اعين العقاب. عيون الصقر وليست اعين العقاب. ليه؟ because the word eagle المقابل لها في العربي دايما بنقول النسر، بس النسر هو مش من الجوارح ليس من الطيور الجارحه اللي هي بتصطاد الفريسه بتاعتها وتاكلها. لا، النسر من الطيور اللي بتعتمد على او بتاكل كارين ميت اللي هي الجيف، الحاجه الميته تاكل فهو هنا ما بيتكلمش على كده. لا، احنا عندنا دايما بنصف العيون الحاده في اللغه العربيه بنقول عيون الصقر، ما بنقولش اعين العقاب. وبالتالي انا كمترجم ما يغرنيش كلمه ايجل واقول عيون او اعين العقاب او النسر، لا، لان في اللغه العربيه what the word that is used or the way it is said in Arabic is عيون الصقر. اوكي. طيب مش هتلاقوا في الكتاب عندكم a lot of commentary on this unit. طبعا هتلاقوا بيكلمكم عن كلمة
revelation المفروض تترجم ايه. وانا عايزكم تقروا الجزء ده اللي هو on page 54. very important ان هو it tells you how the word, the meaning of the word, this is very important actually, how the meaning of the word it changes with the change of the context. The same word could have many meanings dependent on the context in which it is used. ولذلك كلمة revelation هنلاقيها مرة بتترجم على إنها اكتشاف، مرة بتترجم على إنها مفاجأة، مرة بتترجم على إنها أديان سماوية، مرة بتترجم على إنها سفر الرؤيا، وهكذا. Okay. طيب ضروري جدا you read the English poem زي ما قلنا in the last unit, the previous unit. You read the English poem and the Arabic translation comparatively and analytically, critically. Okay, word by word, line by line. Okay, stanza by stanza. Okay. شفنا المرة في اليونت اللي فاتت انه دكتور عناني dropped some words, didn't translate them. هنلاقي هنا بقى in this translation Dr. Anani actually he adds words in his translation. Why? They are rhyme motivated. طبعا علشان يخدموا القافية ويخدموا التفعيلة بتاعة البيت. اوكي، لكن لو نلاحظ ان هم مش نساس خالص، مش يعني ما كانوش حاجات كده لمجرد القافيه ملهاش اي معنى، لا طبعا اطلاقا. they constituted part of the meaning, they served the meaning, they served the image and they served the rhyme. اوكي، هنلاقي مثلا في السطر الاول I think خلوني ارجع للقصيده. اوكي، السطر الثاني. اوكي، ولكم شاهدت بلادا رائعة وممالك حسناء. هو هنلاقيه في الانجليزي استخدم بس كلمة جودلي بس مع البلاد ومع الممالك. دكتور عناني added the word حسناء، كانت اضافة يعني I mean مرتبطة بالمعنى، خدمت الايمج الصورة وفي نفس الوقت القافية. السطر اللي بعدها وكثيرا من جزر الغرب ما ثار العجب. هسيب لكم انتم مثار العجب ديت هتقولوا لي جت منين؟ دكتور عناني مش موجوده في النص الانجليزي، دكتور عناني جابها منين؟ السؤال هنا are they added haphazardly؟ لا طبعا مش haphazardly خالص. are they added just for the rhyme؟ لا طبعا they are not just for the rhyme، لان هما they explicate the meaning او they بلاش كلمه explicate، خليه I mean they they contribute to the image and contribute to the meaning of the poem or the poetic line. برضو I want you to see بقى how explicitation. حد يقول لي ايه ده، احنا مش قلنا انه اللغه بتاعت الشعر بتميل للانتنسيتي؟ يعني ايه بقى explicitation؟ لا sometimes احنا اخذنا المعنى الصحيح لكلمه explicitation ان انا the cultural mediator، انا كمترجم مش بس interpreter، انا interpreter and cultural mediator. وبالتالي انا ممكن فعلا لاني وانا بترجم البوتري برضو I explicitate some issues، وده هنشوفه قارنه how these two lines were translated, which bars in fealty to Apollo holds إذ يقسم كل الشعراء بها لأبولو أيمان وفاء. اوكي، جت منين كلمة الشعراء؟ هو مين اللي هيقسم ولاء ووفاء لأبولو؟ الشعراء. طب القارئ الانجليزي عارف ديت، القارئ العربي مش عارفها. دكتور عني زودها ومشيت مع التفعيله ومع القافيه والبيت ما حصلش. or like stout courtiers when with eagle eyes. اوكي، او مثل الربان الماهر. جت منين كلمه الربان؟ كورتس، كورتس ربان. اوكي، القارئ الانجليزي عارف المعلومه ديت، القارئ العربي مش عارفها. هي مش موجوده في الانجليزي، بقت موجوده في العربي. وطبعا اتكلمنا على حته عيون الصقر. برضه عايزكم تركزوا على how certain structures are translated. زي مثلا yet did I never، yet did I never. لكني لم أتنفس.
yet did I never. اوكي ده موجود في which line 1 2 3 4 5 6 7 line number 7. Yet did I never breathe its pure serene. So it is translated into Arabic. لكني لم أتنفس. Okay, so I want you to focus on how the English is structured, okay, and how you get the meaning of this structure by reading all the line and the following one, or I mean the line and the preceding and the following one to get the meaning. How word meaning could it change to match the context. طبعا ده مهم جدا ولسه مكلمين عليها من شوية في ترجمة كلمة watcher. okay. كلمة watcher دكتور عنين ترجمها كالفلكي. watcher أي حد هيقول watcher المشاهد يعني أو الرائي أو الناظر أو بس لو شفنا ترجمة دكتور عناني هو من ينظر في أقطار السماء. أوكي أحيانا هو أنا هل ينفع أقول ساعتها أحسست كأنني راء ينظر في أقطار. طب إيه يعني ما أنت إذا كنت يعني راء لا يعني مش محتاجة منك إحساس إنك you are a watcher. لكن طالما أحسست كأنني فلكي أوكي أنظر في أقطار السماء وبالتالي دكتور عناني استخدم كلمة فلكي هنا. كلمة watcher معناها يتغير بمعنى السياق اللي ذكرت فيه فما بقتش رائي. الرائي إلى أقطار السماء الرائي اللي هو له رؤية ثاقبة له رؤية معينة له رؤية من نوع خاص. أوكي مش اي حد يعني مش متاحه لاي شخص هو الفلكي. اوكي وبالتالي مفيش مشكله خالص ان كلمه واتشر اترجمها فلكي اغيرها لتتناسب مع the image which the poet wants to establish in the poetic line. برضو I want you to analyze how the translator had the license to restructure the source poetic lines to establish a meaningful poetic translation. يعني أنا عشان أترجم مش لازم أمشي سطر سطر وكلمة كلمة. مش لازم السطر أترجمه لسطر شعري لا خالص. ومش لازم اللي في السطر ده يبقى بس لوحده في السطر. لا أنا ممكن أترجم سطرين في سطر أو سطر وكلمتين من سطر تاني في سطر وهكذا. ليه؟ أنا الهدف عندي إن أنا to establish a poetic translation that is meaningful. طبعا بتنقل نفس المسج الموجودة في الsource poetic lines. هنشوف ده لو if you study the translation of the last 3 lines. شوفوا آخر 3 سطور في القصيدة الإنجليزي وقارنوهم بالقصيدة الترجمة العربي وشوفوا دكتور عناني هل التزم كل سطر بسطره ولا ترجمهم ازاي. هتلاقوا لا خالص هو أخذ the image built in the 3 lines ووزعها هو over 3 poetic lines برضو in Arabic. poetic diction كلمة الأقيانوس ديت موجودة عندنا في السطر الثالث قبل الأخير في الترجمة. في الأقيانوس الهادي إذ يلمح قمة دارين بعيدة. أوكي جت منين كلمة أقيانوس؟ هو كل الموضوع دكتور علي ترجمها الأقيانوس الهادئ لترجمة the Pacific المحيط الهادئ. طبعا دي عبقرية الترجمة مش يعني هو المترجم عبقري لأنه لغة الشعر زي ما قلنا في أول المحاضرة تختلف تماما عن لغة النثر بروز. فلو قال المحيط الهادئ طبعا ما ينفعش يقول الهادئ لأن the Pacific طالما جت كابيتالايز المقصود بها المحيط الهادئ. لكن لو قال المحيط الهادئ بقت زي لغة يعني current affairs language يعني. ففي كلمة oceanus دي كلمة موجودة في الجريك ميثولوجي الميثولوجيا الإغريقية. أوكي بتستخدم دايما مع الآلهة وأوكيانوس بيتقال إن هو ابن الإله أورينوس or something like this. So وفي نفس الوقت هي بتعني محيط. You see so دكتور عناني العبقرية في الترجمة ظهرت في كده انه ما جابش كلمة محيط اللي هي اوشن ما قالش يعني مش موجودة اصلا هو بس the Pacific. لكن هو جاب من عنده الاقيانوس وهي بتعني كلمة محيط. اوكي بس بلغة تبدو شعرية اكثر منها لغة حياة دارجة. طبعا اكيد انتوا هتقروا الترجمه والنص وهتلاقوا يعني pearls هتلاقوا جواهر في الترجمه فعلا هتتعلموها على كل المستويات على كل المستويات. That is why I ask you to critically
analytically read the translation, compare it to the source, and give your own translation try. Give it a try. The last unit we have today is Shelley and Ozymandias ruin. Ozymandias ده اسم الفرعون الثالث، الفرعون المصري اللي هو رمسيس الثالث، الفرعون المشهور اللي هو بتاع ميدان رمسيس عندنا، واللي عمل نفسه مقابر وتمثال رمسيس ومعرفش كتير يعني. برضه نفس الكلام. This unit you need to be aware of the prose and the poetry part. The prose، طبيعة البروز الموجودة ايه؟ It is what? Informative text لنفس الأسباب اللي اتكلمنا عليها في القصائد اللي قبل كده. هتلاقوا القصيدة ديت مفيش عليها أي كومنتري خالص. احنا دكتور عناني بيقول لكم في الكتاب لو سمحتوا قارنوا الترجمة بالنص الإنجليزي بالقصيدة الإنجليزي وتعلموا منها. حاجات كتير جدا 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 هتتعلموها. اوكي. in your يعني دايما قلت لكم برضو you need to analyze or compare the translation to the original poem. ترجمة عميقة جدا، كلمة بكلمة، سطر بسطر، هتتعلموا على كل المستويات. اوكي. هتعلموا مثلا lexically، هتلاقوا unfamiliar word senses. لما نلاقي النص الانجليزي بيتكلم على حاجة اسمها cold command. cold كلنا عارفين انها بارد. طب بصوا كده دكتور عناني ترجمها ايه؟ اوكي. فين هي؟ بقعة عريقة، لقد أصاب ذلك النحات اسمها ملك الملوك. Okay, could you please بصوا معايا pages 56 and 57. Okay. The words line 1, 2, 3, 4, 5. The fifth line, and wrinkled lip and sneer of cold commands. Okay. قابلت عائدا من رحلة في بقعة عريقة يقول إنه رأى ساقين بلا 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 تقفان في الصحراء بالقرب منهما وفي رمالها العميقة وجه محطم مقطب الجبين إنما نصف دفين وعلى الشفاه غضونها ونظرة ساخرة في وجه آمر مكين. يا آمر مكين. كولد هنا دكتور عناني ترجمها على إنها مكين. لو سمحتوا كلكم check your monolingual dictionary، أي قاموس إنجليزي وشوفوا معاني كلمة cold، هتلاقوا إن فعلا من معاني كلمة cold it could be translated as مكين، skillful. Okay. So هنا نتعلم إيه؟ نتعلم إن we don't trust our knowledge of the words of the language. Why? Because طب نعرفها ازاي انه مش هو ده المعنى، انه المعنى المقصود مش المعنى اللي انا عارفه. هلاقي ان المعنى لا يستقيم او المعنى بتاع الترجمة كلها لا يستقيم بالمعنى اللي انا the common shade of meaning which I know. وبالتالي in this case you need to go to your monolingual dictionary، سواء انجليزي او عربي. ما هو في العربي برضه في كلمات احنا ما نعرفش معانيها، الغير منتشرة او الغير شائعة، او غير الشائعة. ما ينفعش نقول الغير شائعة، لا غير الشائعة. اوكي. سو here هنشوف دكتور عناني مترجم cold command على انها آمر مكين وليس بارد. يعني ايه آمر بارد؟ لا، مكين.
Why motivated added words زي ما اتكلمنا في the previous unit برضو in while translating poetry you can add actually while translating in general from English to Arabic you will find that most of the time you need to add words. احنا قلنا اللغة العربية تحب البيان بطبيعتها تحب الوضوح اوكي وده ينطبق على كل الترجمات بما فيها الشعر بس الشعر بيحكم اضافتنا ان انا لازم اجيب كلمة تمشي مع تفعيلة البيت لازم اجيب كلمة تمشي مع the rhyme القافية او the music of the poetry. That is why الكلمات اللي بتضاف في الشعر are not added haphazardly. Actually الكلمات اللي بتضاف في أي ترجمة are not added haphazardly طبعا. classical English اوكي هو مستخدم classical English. أخلي بالي كلمة ye mighty ye it's a classical English pronoun means you okay so I need to be aware of this. طبعا أنا لو مش عارفه أكيد هفتح قاموس هتعلمه اوكي. حاجة تانية ممتازة وجميلة فعلا وانتوا بتقروا الترجمة شوفوا ازاي انه المترجم مش بس عبقرية الترجمة لا عبقرية موهبة الشعر عند المترجم. يعني المترجم زي ما اتفقنا ان literary translation مش محتاجة بس مترجم فذ في الترجمة لا محتاج مترجم عنده موهبة الأدب سواء بأي نوع من أنواع الأدب هو هيشتغله. اوكي هنلاقي كلمة زي level sands رمال مستوية level sands رمال مستوية اوكي. شوفوا دكتور عناني ترجمها ايه. دوروا معايا على اخر سطرين في الترجمة of that yes آخر سطر I'm sorry. The lone and level sands stretch far away. level sands بصوا دكتور علي ترجمها ايه. يمتد في بعد بلا ظلال. الله yes. هو الحاجة لما تبقى مستوية هيبقى ليها ظل level مستوية على سطحها مستوية على سطح المكتب على سطح الأرض ملهاش ظل اوكي so أو لا مش I'm sorry. فدكتور حناني بدال يعني هنا أنا I want to tell you how imagination creates meaning for words. الخيال نفسه خلق معاني جديدة للكلمات. يعني كلمة level اوكي بتعني مستوي اوكي او سهل او منبسط اوكي so تخيلوا كده الانبساط يعني انعدام الظل اوكي وبالتالي الخيال خلق معنى جديد للكلمه. لو فتحت القاموس اي قاموس عمرك ما تلاقي ابدا بيقول ان level معناها without shadow لكن الخيال الناتج عن موهبه الشعر created this meaning for the word. That is why I am asking you to read the three poetic selections and their translations ترجمة الدكتور عناني. You will learn a lot. Believe me على كل المستويات. Okay. You will also in this unit, the third unit, you will use the discussion we had in the previous two units and the discussion we have in this one and the given translation. All this will help you to in your attempt to produce a poetic translation of the poetry selections you have in these units. That is all. Thanks a lot. اعتقد كده يدوب وقت محاضرتنا بالظبط. اقروا النص الترجمات كويس جدا صدقوني هتتعلموا منها حاجات اكتر من رائعة اوكي. ما تعتمدوش بس ان انتوا ده كورس ترجمة لا اقروا قارنوا الترجمة بالنص الاصلي اوكي. You will learn a lot على كل المستويات سواء مستويات اللغة مستويات الترجمة مستويات العبقرية الشعرية اوكي. Try or attempt a translation for each of the selections
خلوهم معاكم لحد ان شاء الله ربنا يقدر لنا كده ونتقابل على خير ونناقشهم مع بعض ونشوف الترجمة بتاعتكم. Thanks a lot and see you ان شاء الله بإذن الله على خير. Stay home, stay safe, study hard and all the best everybody.